A very good morning to all. On the today's lecture, we are again going to continue the methods of demand forecasting for a new product. If you listen the earlier lecture carefully, you will easily note that the different methods are adopted for forecasting regarding new products. Whenever the newcomer entered in the market, they are totally baseless. So in front of them there are number of questions are arise. How many production should be there, what should be the strategy, what should be the production diversification, so that there are number of various methods adopted by the firms when they are new in the market. On the today's lecture, again I am going to revise what are the 5 methods for the forecasting about new product. What is the demand forecasting? It is the specific tool to predict likely the demand of the product in a future. The simple definition of the demand forecasting is given here. Demand forecasting means estimation of future demand. It is starting point of fulfilling the customer's orders and based upon forecasted demand. A firm commits its resources, capacity and capability for the period of time to create goods and services. According to the American Marketing Association, demand forecasting is the estimation of sales in a dollar or the physical unit of the specific future period under the proposed marketing plan. Means whenever you are entered into market, what is your objective, what is your goal and how you can achieve this. For that you have to make a brief plan or the brief forecasting, or you can say the prediction of such things is nothing but the demand forecasting. In the earlier lecture we studied about the 5 main methods for the forecasting of a new product. That is substitution method. First, it is based upon the assumption that new product will be analyzed as a substitute of existing product. In this method, the demand of the substitute product is analyzed. On the basis of such analysis, forecasts are made for the new product to be introduced in the market. Means when the new product entered into market, he should think about their substitute, and according to their substitutes what is the demand of that you have to first find out, and with the help of that you can easily find out your demand as well. म्हणजे तुमचे जेव्हा तुम्ही नवीन मार्केटमध्ये एंटर्ड होता तुम्हाला काहीच बेस नसतो, किती प्रमाणात प्रोडक्शन करायचं, काय करायचं. मग अशासाठी तुम्ही काय करायचं आहे तर तुम्ही तिथं ऑलरेडी मार्केटमध्ये जे तुमचे सबस्टिट्यूट अवेलेबल आहेत त्या सबस्टिट्यूट्सची बघायची आहे आपल्याला. काय तर त्या सबस्टिट्यूटची आपल्याला डिमांड आहे ती बघायची आहे आणि ती स्ट्रॅटेजी आपल्याला ॲज्युम करायची की ती लागू होते. तर त्याला आपण सबस्टिट्यूशन अप्रोच म्हणतो. कारण कसं आहे, व्हेन यू आर एंटर्ड इन द मार्केट यू आर टोटली न्यू कमर, सो यू डोंट हॅव एनी आयडिया अबाउट द प्रोडक्शन, कंझ्युमर प्रेफरन्स, कंझ्युमर चॉईस, मार्केट स्ट्रॅटेजी. सो यू शुड अडॉप्ट द थिंग्स विच इज ॲप्लिकेबल फॉर द सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट. आणि मग सबस्टिट्यूटची डिमांड कशी राहील तशी आपली राहील असं डोक्यात ठेवून तुम्ही तिथं काय करायचं आहे तर प्रोडक्शन करायचं आहे किंवा डिमांड फोरकास्टिंग त्याच्याशी रिलेटेड करायचं आहे. म्हणून इथे त्यांनी काय मेन्शन केलं बघा, द डिमांड ऑफ द सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट इज ॲनालाइज्ड अँड ऑन द बेसिस ऑफ द सच ॲनालिसिस or a survey forecast are made for the new product is to be introduced in the market. मार्केटमध्ये इंट्रोड्यूस करण्यासाठी तर ही मेथड आपल्याला तिथं खूप जास्त उपयोगी पडते की टू टेक अ सर्वे ऑर टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन ऑफ द सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट. Next is the evolutionary approach. Evolutionary in the sense, this method of the self forecast is based upon the assumption that the new product will be considered and the improvement over the existing product. It is the further assume that the new product can follow some life cycle as existing products. The sale of existing products are analyzed and efforts are made to forecast the sale of the new product enterprises. म्हणजे इथं लक्षात काय घ्यायचं, इव्होल्युशनरी म्हणजे यू आर द न्यू इन द मार्केट. मग दिस मेथड फॉर सेल्फ फोरकास्ट काय सांगितलं का, दिस मेथड फॉर द सेल्फ फोरकास्टिंग इज बेस्ड अपॉन द ॲझम्पशन दॅट न्यू प्रोडक्ट विल बी कन्सिडर द इम्प्रूव्हमेंट ओवर द एक्झिस्टिंग प्रोडक्ट. की जे काही ऑलरेडी मार्केटमध्ये प्लेयर आहेत त्याच्यापेक्षा हे इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट राहील असा तिथं मुद्दा त्यांनी सांगितलेला आहे. इट इज द फर्दर ॲज्युम दॅट द न्यू प्रोडक्ट कॅन फॉलो द सम लाईफ सायकल ॲज अ एक्झिस्टिंग प्रोडक्ट आहे. त्या प्रोडक्टची लाईफ सायकल ॲनालिसिस करायची, म्हणजे त्याच्या इंट्रोडक्टरी लेवलला त्याची काय डिमांड होती, त्याच्यानंतर मॅच्युअर्ड लेवलला त्याची काय डिमांड राहिली,
हे सगळं तुम्हाला ॲनालिसिस करायचं आहे इव्होल्युशनरी मेथडमध्ये आणि त्या पद्धतीनं तुम्हाला तुमचं फॉरकास्टिंग करायचं आहे. द सेल ऑफ एक्झिस्टिंग प्रोडक्ट इज ॲनालाइज्ड अँड द एफर्ट आर मेड टू फोरकास्ट द सेल ऑफ न्यू प्रोडक्ट ऑर द एंटरप्राइज ऑन द बेसिस. मीन्स इथं एकच गोष्ट तुम्हाला लक्षात घ्यायची आहे की जेव्हा तुम्ही नवीन प्रोडक्ट लॉन्च करताय तेव्हा यू आर वर्कड ॲज द इव्होल्युशनरी यू शुड अडॉप्ट द इव्होल्युशनरी approach. Evolutionary approach means you have to first identify the life cycle of the existing product, right? So that again I am going to revise the explanation. Evolutionary approach means this method of the cell forecasting is based upon the assumption that new product will be considered and the improvement over the existing product. It is the further assume that the new product can follow the life cycle as an existing product. The sale of existing product is analyzed and effort are made to forecast the sale of new product for the enterprises basis. Next is the buyer or the consumer view. It is nothing but the consumer poll. Okay. In this method, the potential buyer of the products are contacted and the effort is to be made to know the opinion ऑफ द कस्टमर रिगार्डिंग न्यू प्रोडक्ट. इथं तुम्हाला काय करायचं आहे तर कन्झ्युमर पोल घ्यायचं आहे किंवा बायरचं ओपिनियन तिथं समजून घ्यायचं आहे आणि त्या पद्धतीनं तुम्हाला तिथं फोरकास्ट करायचं. तर दिस इज द मेथड विच इज कॉस्टली ॲज कम्पेअर टू अदर. बाकीच्यांच्या कंपॅरिझनमध्ये हे थोडंसं कॉस्टली जाऊ शकतं कारण कसं आहे फॉर द कलेक्शन ऑफ द इन्फॉर्मेशन यू हॅव टू हायर अ पर्सन ऑर द सर्वेयर अँड फॉर him you have to pay the fees, so it is costlier as compared to others. तर तो मुद्दा तिथं त्यांनी दिलेला आहे. In this method the potential buyer of the product are contacted and the effort are made to know their opinion regarding new product. The effort are also made to guess the quantity of the purchase by the consumer. Sell forecast and the new product are based upon this opinion इस्टिमेट्स. मीन्स इथं तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे की बायरकडनं इन्फॉर्मेशन गोळा करायची आहे. आता लेट वी कन्सिडर की मी ॲज अ टूथपेस्ट म्हणून मार्केटमध्ये एंटर व्हायला तयार आहे. अशा वेळेस ऑलरेडी मार्केटमध्ये कोणत्या कंपन्या आहेत आणि त्याच्याबद्दल बायर्सची काय मतं आहेत आणि नवीन प्रॉडक्टबद्दल त्यांचा काय तोल राहणार आहे हे जस्ट सर्वेच्या माध्यमातून जर तुम्ही ॲनालिसिस केलं तर इट विल हेल्प यू रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ अ कमॉडिटी. So the buyer and the consumer, buyer or the consumer view, it is also the method regarding demand forecasting for the new product. बघा आत्तापर्यंत आपण 3 मेथड शिकल्या. एक पहिला आपण शिकलेलो होतो की कशाशी रिलेटेड होते तर इट इज अ सबस्टिट्यूशन की मार्केटमध्ये यू आर नॉट अ सोल सेलर, यू आर नॉट वर्किंग इन अ मोनोपॉली, सो नंबर ऑफ सबस्टिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट अँड इफ यू आर अ न्यू इन द मार्केट then definitely you have to understand the demand of your substitute product and then you have to decide regarding it. Okay, the means first is the substitution approach. Next one is the evolutionary approach. Evolutionary approach means this method of the cell forecast is based upon the assumption that new product will be considered the improvement over the existing product. It is the further assume that the new product can follow the life cycle as a existing product. The third is all about the buyer and consumer view. In this method the potential buyer or the product are contacted and the effort are made to know their opinion regarding new product. The effort are also made to guess the quantity of the purchase by the consumers. The sales forecast of the new product. The effort are also made to guess the quantity that purchased by the consumers. The sell forecast of the new product is based upon this opinion. हे सगळ्यांनाच तिथं पॉसिबल होईल असं नाही. मग अशा वेळेस त्यांनी काय करायचं आहे तर अशा वेळेस त्यांनी बाकीच्या गोष्टी पण लक्षात घेणं गरजेचे आहेत जे अफोर्डिंग आहे. कारण ज्या कंपनीकडे पैसा आहे सर्वे करण्यासाठी इवन इट इज ऑल्सो टाईम कन्झ्युमिंग आय कम्पेअर टू अदर्स. थोडंसं टाईम कन्झ्युमिंग पण आहे. मग हे काय टाईम अँड मनी ज्यांच्याकडं जास्त आहे त्या मोस्टली हे पद्धतीचं फॉरकास्टिंग तिथं प्रिफर करतात. नेक्स्ट आहे विकेरियस अप्रोच ऑर द एक्सपर्ट ओपिनियन म्हटलात तरी चालेल. काल मी तुम्हाला शिकवलेलं होतं की दिस अप्रोच ऑफ द सेल फोरकास्टिंग ऑफ द न्यू प्रोडक्ट इज बेस्ड अपॉन द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग who know the need, desire, taste, preferences of the customer. The experts are contacted and their opinion are collected regarding the utilities and the possible demand for the product. The sell forecast are prepared on the basis of the opinion of these experts. म्हणजे इथं लक्षात घ्यायचं आहे की if you are looking for the
सेल्फ फोरकास्ट ऑफ द एक्सपर्ट पीपल. कारण कसं होतं, बऱ्याच वेळेस आता एखादी कंपनीनं खूप जास्त इन्व्हेस्टमेंट्स केलेले असतात, सो त्यामध्ये नवीन प्रोडक्ट लॉन्च करताना ह्यूज इन्व्हेस्टमेंट्स तिथं असतात, सो दे आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्क अगेन्स्ट हिम. आणि मग तिथं तुम्हाला काय करायचं आहे, तर तिथं तुम्हाला एक लक्षात घ्यायचं आहे की to hire the expert and collect the data from that expert. That expert will give you the exact idea and it will help you to take the various decisions. So this approach of the self forecasting is very much applicable for the new products. You who knows the needs, desire, taste and preferences. कारण कसं होतं, ते जे ॲक्टिव्ह असतात मार्केटमध्ये, जे लोक ॲक्टिव्ह असतात, ते टोटली अवेअर अबाउट द कन्झ्युमर चॉईस अँड प्रेफरन्सेस, राईट. त्यामुळं ते त्या पद्धतीची माहिती तुम्हाला खूप चांगली सांगू शकतील. कारण काही कंपन्या जेव्हा ह्यूज इन्व्हेस्टमेंट करतात तेव्हा नेमकं करायचं काय, कारण इन्व्हेस्टमेंट तर ह्यूज आहे आणि मार्केटमध्ये स्ट्रॅटेजी काय चालणार आहे, मार्केटमध्ये ते प्रोडक्ट फुलफिल होईल का किंवा ते लोकांना आवडेल का, तर हे सगळ्या गोष्टींचा तिथं विचार करणं ही आपली तिथं जबाबदारी आहे. सो काही ज्या मोठ्या मोठ्या बिग फर्म्स आहेत त्या विकॅरियस अप्रोचनं तिथं डिमांड फोरकास्टिंग करताना दिसतात. ऑटोमोबाईलच्या बाबतीत हे मोस्टली दिसतं किंवा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायन्सेसच्या बाबतीत. कारण इथं कसं होतं की मोस्टली कन्झ्युमरला त्या प्रोडक्टच्या बाबतीत काही माहीत नसतं, जेवढं एक्सपर्टला माहीत असतं. सो एक्सपर्टकडनं जर आपल्याला त्यातले लॅक्युना किंवा नीड ऑफ द मार्केट स्ट्रॅटेजी जर समजली तर आपण त्या रिगार्डिंग डिसिजन्स तिथं घेऊ शकतो. बघा आता आपण कोणते कोणते मेथड बघितले. एक आपण बघितलं सबस्टिट्यूट मेथड, की सबस्टिट्यूट मेथडमध्ये तुम्हाला तिथं मार्केटमध्ये ऑलरेडी सबस्टिट्यूट असलेल्यांची डिमांड काय ते बघायचं आणि ती आपल्यावर कशा पद्धतीने ॲप्लिकेबल होईल ते तिथं बघायचं आहे. कारण मार्केटमध्ये वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपॉलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ऑलिगोपॉली. मग इथं तिथं नंबर ऑफ सबस्टिट्यूट अवेलेबल हे राहणारच, हे डोक्यात असू दे तुम्हाला. मग न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करत असताना ह्या ऑलरेडी एस्टॅब्लिश प्रोडक्टला मात्र काय डिमांड आहे हे तुम्हाला तिथं ॲज अ बेस म्हणून कन्सिडर करायचं आहे. त्याच्यानंतर इव्होल्युशनरी अप्रोच. इव्होल्युशनरी अप्रोच इन द सेन्स की इफ यू आर अ न्यू इन द मार्केट देन कन्सिडर द इम्प्रूव्हमेंट ओव्हर द एक्झिस्टिंग प्रोडक्ट. एक्झिस्टिंग प्रोडक्टचं काय राहणार आहे त्याच्यावर, म्हणजे नवीन एखादं प्रोडक्ट लॉन्च केल्यानंतर जे काही ऑलरेडी एस्टॅब्लिश्ड प्रोडक्ट आहेत तर त्याची पहिल्यांदा आपण काय करायचे, लाईफ सायकल चेक करायची आहे एक्झिस्टिंग प्रोडक्टची. त्याच्यानंतर आपण आपल्या प्रोडक्टच्या बाबतीतलं फोरकास्टिंग तिथं करणार आहोत. नेक्स्ट आपण बायर ऑर द कन्झ्युमर व्ह्यू, ज्यालाच कन्झ्युमर पोल असंही म्हणतात. इन दिस मेथड द पोटेन्शियल बायर ऑफ द प्रोडक्ट आर कॉन्टॅक्टेड, द एफर्ट आर मेड टू देअर ओपिनियन रिगार्डिंग न्यू प्रोडक्ट. द एफर्ट आर ऑल्सो मेड टू गेस द क्वांटिटी अँड द परचेस बाय द कन्झ्युमर्स. विकेरियस अप्रोच काय सांगितलं आहे बघा. विकेरियस अप्रोच इन द सेन्स दिस इज द अप्रोच ऑफ द सेल्स फोरकास्ट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट इज बेस्ड अपॉन द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग who know the needs, desire, taste, preferences of the consumer. The experts are contacted, their opinion are collected regarding utility, possible demand and the sales forecast are prepared. म्हणजे विकेरियस इज नथिंग बट द एक्सपर्ट ओपिनियन. हे तुम्हाला रेग्युलर डिमांड फोरकास्टिंगसाठी सुद्धा माहीतच आहे. आणि त्याच्यानंतर लास्टचं आपण बघतोय दॅट इज अ सेल्स एक्सपिरियन्स अप्रोच, ज्यालाच तुम्ही मार्केट टेस्ट मेथड असंही म्हणता. इन दिस मेथड द न्यू प्रोडक्ट इज ऑफर्ड फॉर द सेल इन द सिम्पल मार्केट फॉर द फिक्स्ड पिरियड. द रिझल्ट ऑफ द सेल ऑफ द प्रोडक्ट इज कन्सिडर टू बी द बेस ऑफ फोरकास्टिंग डिमांड ऑफ द न्यू प्रोडक्ट. The result of the sale product is the segment are collected and deeply analyzed. म्हणजे इथं लक्षात काय घ्यायचं आहे की न्यू प्रोडक्ट मार्केटमध्ये जेव्हा आपण ऑफर करतो एका स्पेसिफिक पिरियडसाठीच फक्त आपण करतो. द रिझल्ट ऑफ द सेल ऑफ द प्रोडक्ट इज कन्सिडर टू बी द बेस ऑफ द फोरकास्टिंग अबाउट डिमांड फॉर द न्यू प्रोडक्ट. एखादं नवीन प्रोडक्ट लॉन्च करताना एका स्पेसिफिक पिरियडसाठीच लॉन्च करूया की बाबा हे फक्त महिना 2 महिना किंवा 3 महिना एक स्पेसिफिक पिरियडसाठी लॉन्च होणार आहे. आणि मग असं पहिल्यांदा करून म्हणजे टेस्ट करायची मार्केटची, अशा पद्धतीनं लॉन्च करून तर लक्षात येईल आपल्या प्रोडक्टला किती डिमांड राहते आणि त्याच्यानुसार मग फर्दर प्रोडक्शन तिथं डिसिजन घ्यायचा. तर दिस इज ऑल अबाउट द मार्केट टेस्ट मेथड. In this method, the new product is offered for the sale in the sample market for the fixed period. The result of the sale of the product is to be considered to be the base of forecasting of the demand. म्हणजे बऱ्याच वेळेस आपण फोनच्या बाबतीत बघतो का की काही स्पेसिफिक पिरियडसाठीच तो फोन मार्केटमध्ये अवेलेबल करतात आणि मग लोकांना माहिती झालं की त्यावेळेसची डिमांड जर लक्षात आली तर एक्स्ट्रा डिमांड असेल तरच त्याचं फर्दर प्रोडक्शन करणार, अदरवाईज करणार नाहीत. तर हेही तुम्हाला माहीत असू दे की इथं आपण मार्केट टेस्ट करतो म्हणून याला आपण मार्केट टेस्ट मेथड ही असं म्हणू शकतो. एक स्पेसिफिक पिरियडसाठीच लॉन्च केलं जातं बघा. टेक्नॉलॉजीच्या बाबतीत असं खूप मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला दिसतं. आपण म्हणतो ना ते मॉडेल बंद झालं आहे, हे मॉडेल बंद झालं आहे,
का असं होतं तर एका स्पेसिफिक पिरियडसाठी एखादं ते न्यू प्रोडक्ट मार्केटमध्ये लॉन्च करतात, त्यावेळेसची डिमांड तिथं अंडरस्टँड करतात. त्याच्यासाठी बेस्ट एक्झाम्पल आता रिअलमी फोनचं होतं बघा. रिअलमीचा एक फोन जो आलेला होता ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये, त्याची ट्रिमेंडस डिमांड वाढलेली होती, कारण त्यामध्ये कमी पैशामध्ये सगळे फीचर्स त्यामध्ये मिळत होते. आणि मग काय केलं त्यांनी तर अमुक एवढेच पीस लॉन्च केले, तेवढेच सेल केले, त्याच्यानंतर प्रोडक्शन थांबवलं. म्हणजे एका त्या स्पेसिफिक पिरियडमध्ये कस्टमरची चॉईस काय आहे, कस्टमरचा प्रेफरन्स काय आहे हे फाइंड आउट करायचं. आणि मग जर तो आपल्यासाठी फेवरेबल असेल तर फर्दर डिसिजनसुद्धा घेता येतो. म्हणजे तो फोन जेव्हा लॉन्च झाला मुलांना तेव्हा तो 10,000 रुपयाला होता, आणि इतकी डिमांड वाढली, कारण 10,000मध्ये सगळे जर फीचर्स मिळत असतील तर कन्झ्युमरची रश तिथं झाली. हे कंपनीचं जेव्हा लक्षात आलं तेव्हा कंपनीनं पुन्हा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन केलं, आणि तेव्हा मात्र फोन लॉन्च करताना त्यांनी 13,000 लॉन्च केला. म्हणजे ह्या गोष्टी आहेत की इफ यू आर लुकिंग फॉर मेकिंग द प्रॉफिट, तर न्यू मार्केटमध्ये जर असाल तर मग अशा बाबतीत तुम्हाला असे वेगवेगळे डिसिजन्स घ्यावे लागणार आहेत. तर दिस इज ऑल अबाउट द डिमांड फोरकास्टिंग अबाउट द न्यू प्रोडक्ट. गॉट इट? The 5 methods we focused. One is the substitution approach, next is the evolutionary approach, third one is the buyers and consumers view, next is the vicarious approach, and last one is the sales experience approach. Is nothing but market test method. Here our second chapter is completed. On this we have to arrange the one case study program for the internal assessment. So with the help of this method you have to find out what is the method is applicable if you are a businessman and if you are entered into the market as a newcomer, which is the method is beneficial to you. You just have to find out it. Okay, regarding this the internal work will be allotted very soon. Thank you so much.